บัดจึงเรียบสู้บองบองเฟิลมากันชแนลกนขมอยบันดามาคือแอดทีวีขมายมาร้อยมาไพ่ของบ้าบองกรรมวิธีได้ยมจังใหญ่ไงนี้คือประเทศบอดยังคือการปราบปรามปิดสมัยให้หนึ่งที่ปีคือชัดแต่มาดองบ้าบองปิดสมัยงนหนึ่งสระเวียสายจะเลยการใหญ่บอดยังเปกลักปิดงนกิสดับเตวิสระแต่ปีคลักปีสระวิสดับตั้งวิสมุนโดยซาแต่ปีซาขมายได้ยืนใหญ่ขนมปีปัจจุบันนั้นคือเป็นเมนใบดำหนักกาเนาะโดยจะปัจจุบันได้ยืนปราารอละไงนั่นคือปีซาขมายขนมปีปัจจุบันให้เวเมนปีซาบัลลัยประตอบปีบัลลัยม้อยังมีปีซาสั่งสกัดติแต่ประเทศยืนยมอุทธรประเทศยืนดิประเทศยืนคือที่ประเทศมวยดำเนินอะไรทอนันวบทอจากขายจากชนะมาเอาบารอกปอนชนะมาเอาตั้งบนสมัยเขาหนึ่งทีโดยเฉพาะการปราเปลี่ยนสันได้ตาเวอาเจอัตพลลอหรือก็อักรอเอาไว้คลาดอนมนุษย์ลูกยืงนะรวมแต่งเจอัตพลตดอศาสนาพระพุทธบ่าประทอให้นำประซองได้กำปงแต่ในวัดตีบ่าประมาณไงนั่นคือครั้งเรื่องมันเนี่ยใส่ได้ลวกตูสับได้ออนไลน์แต่เอาบ่าแต่เห็นจูหมกตะติดในไอ้พรมได้บ่าเนี่ยมาเต็มกันแต่ยมมันจ้องใหญ่เรื่องก่อนยมจ้องใหญ่ท่าการปราปราเปียสมได้ประมาทมือเงินนั่นแต่นั้นเปียคลักเปียงดเปียคลักเปียสระเวียอาศัยตะเลยกักเกิดมาเยอะบ่าผู้เปียคลักเปียปัจจุบันนี่ยัยเสียบ่ายัยเสียนั้นในทำให้มันบ่ายัยเสียนั้นเป็นจะเปียละงงจังปัจจุบันยังเผยเปียทานละงงบ่าแต่บ่ตามบ่ไหลเป็นกิจเผยเปียทับปีบ่าtrong appeal มีในท่าอ่านละงงtrong cái sân bây giờ vậy ta hãy công là ngôn pe và trong bên này thầm mật hẹ bong bầu nè chật khang dương sẽ đập dương thấy đi chìm sự nguồnประมาณ thì thầm việt thà là ngôn nó và rồi dương cái đắng thường mấy cái anh mình vô mình chạy đòi cái và cái thà là ngôn có ngôn á chẳng thế nào tại bởi cái pra việt thà pìl với nhé nè chống dương khẳng tại pìl nè pìl là ngôn nắng pìl rồi có pìl là ngôn nắng phăng máu cứ smile thì ở miền lực thì cái lạc hàm thì vàพวกเปียจะเปียบัลลัยไอเปียละงงคือจะเปียในยังสำรายเปียบัลลัยยังมาปราบปราว่าไงยังไงvà trong tăngปีดาวมายังมีบัลลัยให้นังสังสกัดติดvà mình thầm đãเปียบัลลัยดีtrongเปียสังสกัดปีแล้วมีในท้ามุกชักจังมุกหนักvà trong về miềnเปียขอบเหนียวยมหนึ่งเอาบองปอนโยลถ้าไปคลักเปียสมได้ได้ยังใหญ่ถ้าทั้งหมดหนังสาแล้วเวียยังไงvàกาปราเปียสมได้ประมาณกลมเรียมกลมไฮเนี่ยไตแบบไปคลักเวียไปบากนะแต่อะไรยมส่งเอาบองปอนสดับจำหน่อยคลักได้เอาบองภายวันนักจ้ะvàแต่กดบานนี่ใหญ่ไอ้คลารอดไงแต่ก็นะอะไรเนี่ยเขาคงแต่โชว์กาปีตะไปไอ้ออกคนเดี๋ยวออกคนพวกอาจจะด้วยไม้เราเจ้าสำนักด้วยมันอาชีพเขาให้ตรงสมได้ไอ้จังไงเป็นอันเจ้ไอ้ทั้งพวกเนี่ยกองโปรรับพระพิพากองโปรคณะปักยืนจนปรังจีมุมไหนโจกมากันด้วยไม้ไอ้ใหญ่ใจมาเอาจะกี่จีนะลีจะเฮียนนะอะไรเนี่ยเขาคงแต่โชว์กาปีตะไปไอ้ออกคนเดี๋ยวออกคนพวกอาจจะด้วยไม้เราเจ้าสำนักด้วยมั้ยบ่าจีประมาทนี่เวียบัจีประมาทเลยบอกว่าเราได้บัจีประมาทดอลไม่มาเลยบ่ให้เจอก็จีมันยังจีตัวน่าคิดนั่งที่ใจก็ทำ
ការជេរប្រមាថវាជាពាក្យមួយធ្ងន់បាទតែពេលខ្លះពាក្យសម្ដីពេលខ្លះវាស្រាលពេលខ្លះវាធ្ងន់វាអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងរបស់យើងហ្នឹងឯងបើពេលខ្លះពាក្យធ្ងន់យើងអាចបកមកស្រាលបានពេលខ្លះពាក្យស្រាលមិនទៅបកទៅធ្ងន់ក៏បានតែខ្ញុំចង់និយាយថាពាក្យសម្ដីវាពិបាកណាស់យើងមានសភាសិតខ្មែរយើងនិយាយថារនាតបាទបាក់អាចយករនាតទៅជួសបានណាតែបើថាពាក្យសម្ដីតែជ្រុលហើយវាអត់មានអីជួសទេចឹងពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយហើយបើសិនបើជេរប្រមាថដល់ម៉ែឪគេចឹងយើងក៏ជួសបានសូម្បីតែជេរទៅបុគ្គលម្នាក់ក៏ដោយដូចជាមនុស្សស្រីជេរទៅអ្នកលក់អនឡាញជេរទៅទាហានចឹងណាបាទទាហាននៅតាមព្រំដែនបើធ្ងន់ដែរបងប្អូនព្រោះទាហាននៅតាមព្រំដែនហើយតែមិនត្រឹមតែជេរប្រមាថទៅទៀតបាទប្រមាថថាឯងនឹងឲ្យថៃបាញ់ងាប់យកទៅថៃបាញ់ងាប់យកទឹកដីយើងហើយសួរថាគាត់នឹងទៅរស់នៅកណានោះហើយទៅលក់អនឡាញនៅកូរ៉េឬក៏នៅជប៉ុននោះបាទអញ្ចឹងការវាស់កពស់ចាប់គាត់នឹងដូចអត់មានខុសអីមិនតិចទេបាទតែខ្ញុំក៏មិនដឹងពីច្បាប់ប្រមាណដែរតែថាការវាស់ពូកពស់ចាប់គាត់នឹងការប្រមាថមើលងាយដល់តែនឹងទោះប្រមាណឆ្នាំតែទោះបីជាច្បាប់ស្រុកខ្មែរអត់បានដាក់ទោសគាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅមានចិត្តមួយភ័យខ្លាចបារម្ភពីការជេរប្រមាថរបស់គាត់ដែរតិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យវីដេអូមួយទៀតឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តើការប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថគំរាមកំហែងអ្នកដតីបាទប្រើពាក្យសម្ដីគេពីលអញ្ចឹងណាពីលវាមិនអីទេព្រោះពីលមានន័យថាល្ងងតែយើងរាល់ថ្ងៃយើងបើសិនគេហៅយើងអាពីលយើងខឹងដោយសារយើងគិតថាពាក្យពីលនឹងធ្ងន់ណាតែបើហៅយើងអាល្ងងអត់សូវធ្ងន់បាទដោយសារតែពាក្យខ្មែរយើងពេលខ្លះក៏យើងចេះអត់អស់ដែរបាទនៅបច្ចុប្បន្នយើងហៅពាក្យពីលថាល្ងងណាអូខេតើទៀតពេលខ្លះបានទាំងបំភ្លេចបំផ្លាញមិនត្រឹមតែជេរប្រមាថទេបានទាំងបំភ្លេចបំផ្លាញអ្នកដទៃបាទតើវាមានផលបកមកវិញដូចម្ដេចផលតបស្នងមកវិញដូចម្ដេចដែលបើសិនបើយើងជេរប្រមាថអ្នកដទៃហើយយើងមិនត្រឹមតែជេរទេគំរាមកំហែងហើយកំទេចបំភ្លេចបំផ្លាញរបស់ទ្រព្យអ្នកដទៃទៅទៀតណាបាទវាធ្វើឲ្យចិត្តមិនត្រឹមតែចិត្តយើងទេរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដេកមិនលក់មិនស្ងប់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលវេលាទៀតទាំងពេលដែលយើងមានគ្នារាប់រយពាន់ម៉ឺនសែននាក់ហើយនេះខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេទីទៀតខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកវីដេអូឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បាទអញ្ចឹងការជេរប្រមាថគំរាមកំហែងអ្នកដទៃចង់បំភ្លេចបំផ្លាញគេហ្នឹងគឺពេលខ្លះវាមានផលតបស្នងមិនខ្លះយើងដឹងនៅក្នុងចិត្តយើងតែម្ដងបាទយើងដឹងនៅក្នុងចិត្តយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែចិត្តទេសំបីតែរាងកាយរបស់យើងដេកមិនលក់បាទអារម្មណ៍នៅតែភ័យខ្លាចគ្រប់ពេលវេលាទាំងពេលដែលយើងមានគ្នាចង់និយាយថាយើងមិនត្រឹមតែមានគ្នាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលទ្រព្យហ្នឹងចង់និយាយថានុយក្លីអ៊ែបរម៉ាណូកប់ភ្លើងតាហ៊ានអង្គរៈរាប់រយលានអ្នកតែយើងនៅតែភ័យខ្លាចដោយសារអីគេដោយសារតែចិត្តគំនិតជេរប្រមាថមើលងាយអ្នកដទៃបំភ្លេចបំផ្លាញអ្នកដទៃនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងរស់មិនស្ងប់ចិត្តបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងបងយល់ពីពាក្យចិត្តឲ្យបងប្អូនយល់ថាចិត្តនឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំគ្រប់វីដេអូទាំងអស់10វីដេអូជាងដែលខ្ញុំធ្វើបានពីចិត្តពីអាទិត្យហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីការអប់រំចិត្តអញ្ចឹងចិត្តបើយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាចិត្តណាតែបើនិយាយពីមុនគេហៅថាមុនអញ្ចឹងបាទហើយអាហ្នឹងភាសាបាលីឯពាក្យសំស្ក្រឹតយើងហៅថាហរតីបាទហរតីហ្នឹងមានន័យថាចិត្តហ្នឹងបើភាសាបាលីយើងហៅថាមុនអញ្ចឹងបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់វីដេអូទី2ដោយខ្លួនឯងហើយការដោយគិតនិងពិចារណាតែមើលថាយើងនៅពេលដែលយើងជេរប្រមាថអ្នកដទៃគំរាមកំហែងអ្នកដទៃហើយបើបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទៀតតែយើងមានអារម្មណ៍មិន
ខ្ញុំនិយាយនេះសំដៅទៅដល់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនោះបាទនៅពេលដែលគាត់ភ័យខ្លាចគម្រាមកំហែងមើងងាយគេប្រមាថវាយដំទាត់ធាក់សម្លាប់គ្រួសារគេកំទេចប្រទេសគេតែគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចយ៉ាងមិនដែរបាទឥឡូវយើងទៅអស់គ្នា ឡើង Air Force One ឲ្យកាមេរ៉ាថតឃើញតែលោក Donald Trump មិនបានហោះចេញជាមួយយន្តហោះនោះទេក្រោមការគំរាមធ្វើឃាតពីររងប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវបានលួចនាំចេញតាមឡានដឹកអាហារបដូរទៅយន្តហោះយោធាមួយផ្សេងទៀតខណៈដែល Air Force One ហោះចេញធ្វើជានុយបន្លំប្រតិបត្តិការដោយភាពយន្តដ៏កម្រនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ក្រោយលោក Trump ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO នៅទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទូគីរឿងដែលត្រូវបានលាក់អស់ជាង1ខែនេះទើបត្រូវកាសែត The Washington Post ទម្លាយនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាហើយ Reuters រាយការណ៍បន្តនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានៅថ្ងៃចាក់ចេញអ្វីមើលទៅដូចដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកធម្មតាលោក Trump ឡើងជណ្ដើរ Air Force One នៅចំពោះមុខកាមេរ៉ាគ្រោះវីដៃលារួចចូលទៅខាងក្នុងយន្តហោះតែពីក្រោយទស្សនវិជ្ជានោះក្រមសន្តិសុខបានរៀបចំផ្លូវចាក់ចេញមួយផ្សេងទៀតរួចជាស្រេចទៅហើយលោក Donald Trump ត្រូវបានបញ្ជូនតាមឡានដឹកអាហារទៅកាន់យន្តហោះ C-32A របស់កងទ័ពអាកាសអាមេរិកដែលចតនៅក្បែរនោះចំណែកយន្តហោះ Air Force One ដែលគ្រប់គ្នាគិតថាលោក Trump នៅខាងក្នុងនោះបានបន្តហោះទៅអង់គ្លេសដោយធម្មតាដោយមានអ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកសេតាវិមានមួយចំនួននៅលើនោះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានប្រាប់ឲ្យបិទបង្អួចហើយយន្តហោះនោះថែមទាំងប្រើសញ្ញាហៅ AF-1 ឬ Air Force One ដើម្បីឲ្យគេជឿថាលោក Trump កំពុងជិះនៅក្នុងយន្តហោះការប្រុងប្រយ័ត្ននេះកើតឡើងចំពេលទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតានតឹងខ្លាំងនិងមានការព្រួយបារម្ភអំពីផែនការសងសឹកសម្រាប់លោក Trump បន្ទាប់ពីលោក Qasem Soleimani មេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយដ្រូនអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020តាមការបញ្ជារបស់លោក Trump ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាជ្ញាធរអាមេរិកបានរកឃើញការគំរាមពាក់ព័ន្ធអ៊ីរ៉ង់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅពេលដែលលោក Donald Trump ចាក់ចេញពីប្រទេសទួរគីលើកនេះស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ព្រោះការធ្វើដំណើរសម្ងាត់របស់លោកកើតឡើងត្រឹមមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយអាមេរិកបើកការវាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញសេតាវិមានមិនបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីការគំរាមនេះទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រធានាធិបតីខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NTTV បាទបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនស្ដាប់ឮបាទខ្ញុំបើកសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដែរខ្ញុំចង់និយាយថាពាក្យសម្ដីដែលយើងមើលងាយគេថាទុនថាខ្សោយគេអន់ជាងគេគ្មានលុយដូចយើងគេគ្មានទ្រព្យមហាសាលដូចយើងបាទយើងប្រមាថយើងមាក់ងាយគេថាគេថោកទាបគេអន់គេទុនខ្សោយបាទសពបែបយ៉ាងថែមទាំងបាទវាយដំទាត់ធាក់គេទៅទៀតបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគេទៅទៀតទៅសួរតែលទ្ធផលវាមិនបាទហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីប្រធានាធិបតីត្រាំផងត្រាំជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដែលពិភពលោកភ័យខ្លាចនឹងរំជួយផងបាទសួរថាប្រធានាធិបតីមួយទាំងមូលណាបាទទៅពួនលាក់ខ្លួនសងំក្នុងឡានដឹកអាហារណាឥឡូវបងប្អូនគិតតែម៉េចវិញចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺវាស្ថិតនៅលើចិត្តហ្នឹងឯងចឹងបើខ្ញុំមួយថ្ងៃគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយតែពីចិត្តទេមនុស្សយើងវាមានចិត្តកាចខូខើសាហាវយងខ្នង 50% ហើយក៏វាមានចិត្តភ័យខ្លាចរន្ធត់ព្រួយបារម្ភចង់និយាយថាចិត្តស្លូតបូតក៏វា 50% ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់មើលងាយអ្នកនេះថាអ្នកនេះកោងកាចឆ្លើយអ្នកនោះស្លូតអីទេបងប្អូនសួរចិត្តខ្លួនឯងទៅបងប្អូនដឹងថាពេលណាបងប្អូនកាចហើយសាហាវខូខើហើយពេលណាដែលបងប្អូនស្លូតហើយស្លូតយកតែមែនតែនដូចត្រាំអញ្ចឹងបាទគឺថាមិនបាច់ខលថាអញប្រធានាធិបតីឬក៏យុរដ្ឋមន្ត្រីទេបាទត្រូវចូលក្នុងឡានដឹកអាហារគឺចូលក្នុងឡានដឹកអាហារទៅសិនកុំខ្វល់បាទខ្ញុំចង់និយាយថាសួរតែគាត់នៅម្នាក់ឯងមិនមែនចាំបាច់ចូលក្នុងឡានដឹកអាហារមិនមែននៅម្នាក់ឯងទេអង្គរៈរាប់រយរាប់ពាន់ទៅហ៊ានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកបាទយន្តហោះចម្បាំងនៅជាមួយខ្លួនមានយៈសពាវុធសពសារពើតាមមូលហេតុអីបានត្រាំខ្លាយទៅជាមនុស្សភ័យខ្លាចរហូតដល់
lẹ luônក្នុងឡានដឹកអាហារណាកុំឲ្យគេដឹងថាគាត់ទៅណាចេញទៅណាចុះបើមនុស្សអត់មានសេរីភាពអញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាមានឯករាជ្យផ្លូវចិត្តអត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺឯករាជ្យផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបានខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនអារឿងធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តខ្លួនឯងមុតបាទសម្រាប់គោលដៅគោលការណ៍បាទបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តថាចង់ធ្វើអីមួយបងប្អូនធ្វើទៅអត់ខុសទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តប្រឹងរោទៅអ្នកណាមើលងាយថាងបងប្អូនលក់តកឈូសបងប្អូនលក់ម្ជូរគេមើលងាយកុំខ្វល់រឿងអ្នកដទៃខ្វល់រឿងយើងថាការងារហ្នឹងវាមានតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារយើងចាំគ្រួសារយើងចាំយើងកុំខ្វល់ពីអ្នកដទៃពេលជ្រៀងមើលងាយបាទតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់បាទខ្ញុំត្រឡប់មករឿងយើងវិញរឿងការមើលងាយរឿងពាក្យសម្ដីវិញបាទពាក្យសម្ដីពេលខ្លះអ្នកខ្លះស្ដាប់ច្រឡំពេលខ្លះពាក្យធ្ងន់យើងស្ដាប់ទៅដូចស្រាលពេលខ្លះពាក្យហ្នឹងស្រាលយើងស្ដាប់ទៅដូចធ្ងន់ពេលខ្លះយើងខឹងប្រមាថគេដែលសារយើងគិតថាពាក្យហ្នឹងវាធ្ងន់បាទធ្ងន់ស្រាលក៏យើងត្រូវយកពាក្យហ្នឹងយកមកប្រៀបដែរសួរថាខ្មែរបុរាណយើងពីដើមមកវាមានពាក្យអីក្នុងការប្រើប្រាស់កាលពីមុនយើងប្រើពាក្យបាលីពាក្យសំស្ក្រឹតបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រើពាក្យភាសាខ្មែរសម័យថ្មីហ្នឹងវាសារល្មិចដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនពាក្យល្ងងភាសាបាលីមានន័យថាពីលបាទពីលហ្នឹងមានន័យថាល្ងងហ្នឹងឯងបាទដូចជាពាក្យសំស្ក្រឹតយើងហៅថាមូដៈចឹងមកដូចជាពាក្យដីបាទពាក្យដីយើងហ្នឹងហើយបើពាក្យសំស្ក្រឹតពាក្យបាលីយើងហៅថាបថូនីបាទបថូវីចឹងទៅឬក៏ឥឡូវគេហៅថាបថូនីដល់ក៏ប្រយ័ត្នបថូនីសូមខ្ញុំប្រយ័ត្នដីស្រូបបាទចុះពាក្យបាលីហើយនឹងពាក្យសំស្ក្រឹតប្រកពីសំស្ក្រឹតវាទៅជាពាក្យប្រកពីវិញបាទហើយពាក្យបាលីបតវីយ៉ាងមកអញ្ចឹងមានថាពាក្យខ្លះវាធ្ងន់ពាក្យខ្លះវាស្រាលដូចជាពាក្យម៉ែយើងហៅថាមេដាឪពុកយើងហៅថាបិតាតែនេះពាក្យបាលីពេលខ្លះបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅប្រើណាតែពេលខ្លះយើងយកពាក្យបាលីយកមកប្រើពេលខ្លះយើងយកពាក្យសំស្ក្រឹតមកប្រើដោយសារតែពាក្យសំស្ក្រឹតរៀងពិបាកអានយើងយកបាលីពេលខ្លះពាក្យបាលីពិបាកអានយើងយកពាក្យសំស្ក្រឹតវាអញ្ចឹងដែរបាទដោយអតីតអញ្ចឹងដូចជាអតីតយើងហៅថាសូរៈអញ្ចឹងទៅឬក៏ពាក្យអាហ្នឹងបាលីបើសំស្ក្រឹតយើងហៅថាអតីតយៈអញ្ចឹងមកបាទដូចជាពាក្យលោកខែយើងហៅថាច័ន្ទអញ្ចឹងមកបាលីអញ្ចឹងណាបើសំស្ក្រឹតយើងហៅថាចន្ទរៈអញ្ចឹងទៅវាពេលខ្លះពាក្យណាស្រួលយើងយកពាក្យហ្នឹងមកប្រើសិនមកចុះពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យខែថាច័ន្ទអញ្ចឹងមកបាទយើងមិនដែលប្រើចន្ទរៈអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យបាលីពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យសំស្ក្រឹតហើយយើងអត់ស្គាល់បាលីនិងសំស្ក្រឹតអញ្ចឹងពេលខ្លះវាអាចមានបញ្ហាដូចយើងរាល់ថ្ងៃយើងស្គាល់ពាក្យស្រួលបាទដូចជាពាក្យសំទោសបាទដូចជាពាក្យល្ងងអញ្ចឹងយើងស្គាល់ពាក្យនឹងស្រួលបាទតែពាក្យបាលីលេងល្ងងបងប្អូនដឹងហើយល្ងងនោះមានន័យថាពីលតែពាក្យខ្លះយើងនិយាយបច្ចុប្បន្នគេហៅយើងអាល្ងងអូខេអញល្ងងមែនតើគេហៅអាពីលដូចធ្ងន់ពេកតាមពិតពាក្យពីលនិងពាក្យល្ងងហ្នឹងគឺជាពាក្យតែមួយបើថ្លឹងជីងទៅវាដូចតែគ្នា50ចឹងពាក្យសម្ដីបើតាមប្រពុតអត់យកមកដាក់ក្នុងខ្លួនឲ្យក្តៅក្រហាយតាមចិត្តដែលគេឌីលប្រពុតទេបាទគ្រាន់តែពាក្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យយល់ន័យទៅវិញទៅមកទេឲ្យយើងយកពាក្យនឹងយកមករៀនយកពាក្យនឹងយកមកសិក្សាស្វែងយល់បាទដើម្បីឲ្យយើងអាចតំណែងឬក៏យល់ដឹងទៅដល់
bây giờ tam bậc bốt về vô đắng cả vô đắng rồi bỏ bậc bốt cứ vô đắng trán và vô đắng bị thua mà chi và cả ruột nơi đó là con cả là tịt và đôi chữ biệt cho giống như hai thao ví dụ rằng là hoàng ấy những hai thao ví dụ này và bờ Sanskrit những hai thá mà rất bà rồi có ví dụ chẳng nào và trong biệt đôi chữ biệt tật và đôi chữ biệt tật tật điều phật nữa nha cũng là cắt người ta mình lấy này Sanskrit những hai thá chul nhưng hai thà chul là Paul là cái này vậy là class thầy ôi chul là Paul nó khang này xa này bà vì mình tắt để xa này trong bị chul là Paul nó bị chạy mà bị chul nó mà bị Sanskrit này ai bé bên thầm phở bị bà lấy những phở bị uttaka chẳng hạn bà tu tới những phở bị thà tắt chẳng hạn năng hơi vậy để nhung trồng vậyការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីពេលខ្លះវាធ្ងន់វាស្រាលបើសិនបើយើងមិនយល់អត្ថន័យយើងគិតថាពាក្យនឹងស្រាលតាមពិតពាក្យនឹងធ្ងន់ពេលខ្លះយើងគិតថាពាក្យនឹងធ្ងន់តាមពិតពាក្យនឹងស្រាលវាចឹងវាពិបាកដែរណាព្រោះយើងតាំងជាដូនចតាមកកុំប្រមាណ100,000ជំនាន់មកហើយយើងមានខ្មែរបុរាណយើងបាទភាសាខ្មែរបុរាណយើងតាំងពីដើមទល់ឥឡូវនឹងដែរចឹងយើងប្រើពាក្យខ្មែរផងបាលីផងលាយសំស្ក្រឹតផងលាយទៅលាយមកបាទដូចជាពាក្យគ្រូចឹងគ្រូយើងនិយាយទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគ្រូមានន័យថាអ្នកបដៅណាបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយថាអ្នកបដៅយ៉ាបើតាមបាលីយើងអានថាអាចារ្យចឹងអាចារ្យបើសំស្ក្រឹតស្រួលសំស្ក្រឹតគេនិយាយពាក្យថាអាចារ្យមួយចប់បាទពាក្យថាអាចារ្យហ្នឹងគ្រូពាក្យថាសំស្ក្រឹតបើភាសាបាលីយើងប្រើអាចារ្យចឹងដូចជាពាក្យសូរ៉ាបាទសូរ៉ាបាលីយើងហៅថាសូរ៉ាចឹងបាទសូរ៉ាមេរិយៈហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងយើងមានតែយើងមានធម៌ហ្នឹងតែសូរ៉ាមេរិយៈបាទចុងស្រាមានន័យថាសូរ៉ាហ្នឹងពាក្យបាលីបងប្អូនណាបើពាក្យសំស្ក្រឹតផ្សេងទៀតពាក្យសំស្ក្រឹតយើងហៅថាមត្តលៈបាទភាសាសំស្ក្រឹតចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាអូភាសាសំស្ក្រឹតពិបាកហៅទៅភាសាបាលីបានណាបាទស្រាមានថាសូរ៉ាអញ្ចឹងទៅតែពេលខ្លះយើងអ្នកខ្លះអត់យល់គឺបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងមួយគ្នាហ្មងបាទមែនទេបងប្អូនវាបាលីផ្សេងសំស្ក្រឹតផ្សេងបាទសំស្ក្រឹតហ្នឹងមានន័យថាកាលពីមុនហ្នឹងយើងយកអរិយធម៌វប្បធម៌ពីឥណ្ឌាមករៀនពីព្រហ្មញ្ញសាសនាដែរបាទយើងមានសំស្ក្រឹតអូខេឥឡូវយើងដូចជាពាក្យដៃយើងណាដៃយើងបើពាក្យបាលីយើងហៅថាហដ្ឋាបាទហដ្ឋហ្នឹងមានន័យថាដៃបាទតែបើពាក្យសំស្ក្រឹតបើមានបទចម្រៀងគេលើហដ្ឋារៀមរាណាមុំបាទហ្នឹងគឺពាក្យបាលីហ្នឹងចឹងបើយើងប្រើពាក្យធម្មតាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងប្រើថាដៃឯពាក្យសំស្ក្រឹតវិញយើងហៅថាហស្តៈបាទអាហ្នឹងពាក្យសំស្ក្រឹតដូចជាដំណើរទៅដូចថាយើងទៅអញ្ចឹងឬក៏យើងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងណាបាទភាសាបាលីសំស្ក្រឹតខ្ញុំរួមបញ្ចូលគ្នាហ្មងទៅបាលីសំស្ក្រឹតព្រោះគេប្រើរាល់ថ្ងៃពាក្យណាស្រួលបាលីស្រួលឬក៏សំស្ក្រឹតស្រួលគេយកមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងភាសាទឹកបើបាលីសំស្ក្រឹតយើងថាយាត្រាបាទអញ្ចឹងអូយាត្រានេះមានន័យថាស្ដេចមែនបាទបានយើងប្រើពាក្យនឹងបានមែនទេបងប្អូនអាហ្នឹងភាសាបាលីសំស្ក្រឹតទេយើងចង់ប្រើក៏ប្រើទៅអត់ខុសទេបាទឯជាដូចជាពាក្យម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះបាលីសំស្ក្រឹតគេហៅថាកហបតីបាទបទហ្នឹងក៏មានដែរបទហ្នឹងសំដែងធម៌បាទមហមបតីកហបតីហ្នឹងឯងចង់គេឲ្យគោរពចដូនចតាមកកងផ្ទះសបែងបាទវាមានដូចជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់បាទអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកថ្លៃថ្នូរឧត្តយៈអញ្ចឹងមកបាទឬក៏
អាហារឬក៏បាយបាទអាហារឬក៏បាយយើងនិយាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាហារឬបាយវិញយើងនិយាយតាមបាលីសំស្ក្រឹតយើងហៅថាភោជនៈភោជនៈដូចជាមេតបអញ្ចឹងបាទបើនិយាយរឿងបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មេតបបើបាលីសំស្ក្រឹតបាទអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកក៏យើងមានត្រូវមានទាហានមានតបដែរអញ្ចឹងនៅមេតបគេហៅថាសេនាបតីបាទកហមបតីសេនាបតីបាទអាមេតបឯចាំតិចចាំខ្ញុំនិយាយរឿងមេតបហ្នឹងឋានន្តរស័ក្តិលេខ1ដល់លេខ4លេខ5លេខ10ហ្នឹងគេប្រើមិនព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងឋានន្តរស័ក្តិជួរមន្ត្រីរាជការយើងយកពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតយកមកប្រើទាំងអស់បាទពាក្យមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយបើហើយគឺជាពាក្យធំទូលាយបាទធំទូលាយវិបុលពេលខ្លះយើងនិយាយដល់ពាក្យវិបុលសុខបាទសុខមានការសុខសบายចង់យើងគេចង់និយាយពាក្យធំទូលាយហ្នឹងគឺវិបុលហ្នឹងគឺវិបុលសុខហ្នឹងឯងបាទវិបុលហ្នឹងមានន័យថាធំទូលាយអញ្ចឹងវិបុលសុខភាពសុខក្តុំរមនាធំទូលាយពីវាពីកាលបាទទៅណាក៏សុខទៅណាក៏សบายគេចង់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកដល់ឋានន្តរស័ក្តិរបស់មន្ត្រីរាជការឬក៏តបវិញបាទដូចជាឥឡូវយើងហៅថាលេខជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតចឹងចុះរួមចូលគ្នាចុះដូចជាអនុស្នេហ៍ឯកបាទអនុស្នេហ៍1បាទគេឲ្យ1ចឹងទៅអនុស្នេហ៍តូអនុស្នេហ៍2ចឹងទៅបាទវាមានអនុស្នេហ៍ត្រីអនុស្នេហ៍3ចឹងទៅបាទចតោ4ចឹងយើងរាប់ចេះទៅបាច់អនុស្នេហ៍ឯកតូត្រីចតោបច្ចៈអីទៅយើងរាប់1 2 3ដល់10ឥឡូវខ្ញុំបងប្អូនចង់បាន10ឬចង់បាន20តែខ្ញុំរាប់ពី1ដល់ឯក1តូ2ត្រី3ចតោ4បច្ចៈ5ឆៈឆ6សតៈបាទ7អត្ត8នវៈ9ទុសៈ10ឯកាទុសៈ11ទ្វេទុសៈ12បាទអញ្ចឹងមកទៅវាស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយត្រឹមដល់10ទេត្រឹម1 2 3អញ្ចឹងឯកតូត្រីអញ្ចឹងទៅឯក1តូ2ត្រី3ចតោ4បច្ចៈ5ឆ6សតៈ7អត្ត8នវៈ9ទុសៈ10អញ្ចឹងមកត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសម័យបុរាណយើងតាំងពីដើមមកយើងមានបាទមានលេខមានការបូកបញ្ជីប្រើពាក្យមិនត្រឹមតែប្រើពាក្យសម្ដីក្នុងការនិយាយការទូទាត់បញ្ជីលេខបាទវាមានពាក្យត្រឹមត្រូវរបស់គេទាំងអស់តែគាត់ថារាល់ថ្ងៃយើងអត់សូវយល់បាទខ្ញុំក៏មិនសូវយល់តសួរលោកបាទលោកគាត់យល់ច្រើនព្រោះលោកគាត់រៀនធម៌បាទធម៌វាចេញពីបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងឯងចឹងអ្វីដែលយើងឆ្ងល់យើងសួរលោកទៅលោកគាត់ប្រាប់ហើយបាទថាព្រះអង្គផ្កាភាសាបាលីគេថាម៉េចទៅព្រះអង្គបាទសំស្ក្រឹតគេថាម៉េចទៅព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់ផ្កាបុជាចឹងទៅឬក៏បោជាបោសាចឹងទៅបាទអាមួយផជើងជោអាមួយបជើងយោចឹងទៅបាទចុះត្រីបាទត្រីបើយើងនិយាយបាលីយើងហៅថាមច្ឆាចឹងទៅតែបើយើងនិយាយពីសំស្ក្រឹតមក្សៈចឹងទៅមតសៈមតសបៈទៀតណាតែសំស្ក្រឹតផ្សេងហ្នឹងបាទដូចជាពាក្យឆ្កែបាទសុខនបាទសុខនច្រឡំបងប្អូនយើងហៅថាសុខតែបើតាមបាលីយើងហៅថាសុនខបាទរាល់ថ្ងៃគេប្រើថាអូសុខឆ្កែតែពាក្យវាសុនខសដល់សោនឹងនៅខសុនខបាលីតែបើពាក្យសំស្ក្រឹតឆ្កែវាទៅជាស្វានវិញវាយើងអាចថាស្វាណាស់អញ្ចឹងណានឹងឆ្កែអញ្ចឹងបើយើងជីគេអាឆ្កែយើងជីគេថាអាសុនខគេស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងគេនៅតែញឹមដាក់យើងអញ្ចឹងពាក្យខ្លះគេអត់យល់ន័យការជេរប្រមាថចាត់ទុកជាមោខៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចវាអត់ធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយវេទនាអញ្ចឹងការជេរប្រមាថអ្នកដទៃវាអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងដែរបើគេនឹងវាមានចំណេះដឹងមិនយល់នៅអ្វីនឹងយល់នៅពាក្យដែលយើងជេរទេវាចាត់ទុកជាមោខៈហើយបាទ
tại bà bón ở mình chặt tục chỉ màu khẹt thế bà bón này ta bón cà chê bà mát 10.000 này là tới cà pôn bóng còn là pôn bóng bà ơi bà nhầm trong dây hướng ta chủ chua bà có ta xông côn bà pôn bà ăn vô màu thử bà vài đồng tọt thẻ tập bị có thòm bán có đọ sná còn là ca kết đấu đọ sná còn bánh ta chủ chua phóng ọc bón ọc sol mình ai trạc bàn chỉ bà pôn bạc ta hào chẳng hay còn kết thà ca này giấy bà mát mới nghe đẹp đặt tay ẩn miền tốt này và tôi bây giờ khi mình vô bịa ca chi bà mát bỏ dưỡng có dương nơi tầm miền tốt đài nhằm về tròn chẳng bóng phốn của thầy kết vị cha nào làm bính rồi bịa sẵn đấy giấy chi bà mát tay cắn nẹ đặt tay tại vì cột nạ còn nà bờ mình cột nạ cho phù một cho bắp có việc trời cột nạ cho phù ពពុទ្ធសាសនាយើងដែរតែវាធ្លាក់ទៅដល់ណាមានកម្មាបងប្អូនដឹងថាមិនកម្មមាបាទកម្មមាបាបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាបហ្នឹងវាត្រូវធ្លាក់នរកឬក៏ធ្លាក់ប្រែតទេអាហ្នឹងជារឿងរបស់អស់លោកដែលជេរប្រមាថមើលងាយអ្នកដតីទេសួរតែជេរប្រមាថមើលងាយអ្នកដតីហ្នឹងដើម្បីស្អីគេខ្ញុំអត់យល់តែចុះបើយើងខឹងយើងអត់ធ្មត់យើងទ្រាំខ្លះទៅចុះមិនក៏ព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនធ្វើវិបស្សនាគួរហ៎ បាទអញ្ចឹងមិនក៏ព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនធ្វើវិបស្សនាធ្វើសមាធិដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ហ្នឹងកុំឲ្យងាកខឹងងាកជីងាកប្រមាថអ្នកដតីតែមុខខំមួយផ្ទះមុខវាយមុខបាទជេរប្រមាថមុខទៀតបាទអញខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែឆ្កែព្រុសជឿឆ្កែប្រមាថឆ្កែយកដុំថ្មទៅគប់ឆ្កែបាទអាហ្នឹងហើយបាទសិទ្ធិផលដែលយើងសាងទេចង់ឲ្យ ការជេរប្រមាថអ្នកដតីបងប្អូនគួរយល់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំមានពាក្យមួយនៅចុងក្រោយតិចតែខ្ញុំបរហើយពាក្យខ្មែរបុរាណតិចបាទដូចជាពាក្យមាសអញ្ចឹងយើងហៅថាសុវណ្ណអញ្ចឹងណាសុវណ្ណជាពាក្យបាលីហើយពាក្យសំស្ក្រឹតសុវណ្ណដូចគ្នាតែគាត់ថាសរសេរអាមួយសុវណ្ណវោណជាងណមួយសុវណ្ណវោណតនឃាតអញ្ចឹងមកវោណលេខ8អញ្ចឹងមក បាទដូចជាពាក្យយប់បងប្អូនស្គាល់ទេយប់បាទថ្ងៃយប់ហើយភាសាបាលីនិងសំស្ក្រឹតវាចែកគ្នាដាច់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃពាក្យយប់យើងប្រើពាក្យសំស្ក្រឹតគឺរាត្រីអញ្ចឹងពាក្យរាត្រីមិនមែនពាក្យបាលីទេគឺពាក្យសំស្ក្រឹតដល់នោះបាទសំស្ក្រឹតភាសាអង់គ្លេសហៅថាសំស្ក្រឹតហើយពាក្យបាលីវិញយើងប្រើបាលីយប់រកតេរកតេអញ្ចឹង បាទតែពាក្យយប់នេះពាក្យបាលីពិបាកអានបើពាក្យសំស្ក្រឹតស្រួលបងប្អូនណាបាទយប់បើសំស្ក្រឹតយើងហៅថារាត្រីពាក្យសំស្ក្រឹតតែពាក្យបាលីពិបាកវិញបាទរកតេបាទរកតេហ្នឹងពិបាកហើយពាក្យឈាមទៅពាក្យបាលីស្រួលអានហើយសំស្ក្រឹតពិបាកវិញពាក្យឈាមយើងប្រើថាលោហិតបាទលោហិតហ្នឹងពាក្យបាលីហើយ ចឹងរាល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្នភាពយើងប្រើថាពាក្យឈាមចឹងពាក្យបាលីយើងថាលោហិតហើយពាក្យសំស្ក្រឹតទៅពិបាកវិញបាទសំស្ក្រឹតលោហិតរកតៈបាទរកតរៈបាទរកតរៈចឹងវិញវាពិបាកចឹងពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យសំស្ក្រឹតពេលខ្លះយើងប្រើពាក្យបាលីដែលសារតែវាពិបាកអានណាតែបើបងប្អូនរៀន បាលីសំស្ក្រឹតទៅវាលែងពិបាកអាហ្នឹងបើយើងរៀនវាងាយស្រួលវិញបាទដូចតោអញ្ចឹងសត្វតោអញ្ចឹងយើងហៅថាសីហៈបាទពាក្យបាលីហើយសំស្ក្រឹតយើងហៅថាយើងហៅថាសេសឹងអញ្ចឹងសឹងសដាក់ស្អីងោចង្ហបាទសង្ហៈអញ្ចឹងបាទ តែវាសរសេរអក្សរអាមួយដូចព្យាងរាយមួយដូចព្យាងតម្រួតខ្ញុំពិបាកយល់ដែរព្រោះខ្ញុំមិនទាន់បានទៅបួសហ្មងបងប្អូនបើចាំមើលតិចទៀតសិនមិនមកថែមកូនមួយទៀតចាំទៅបួសក៏បានដែរបាទព្រោះថាឥឡូវវាមិនទាន់អាយុ50ជាងហ្មងមិនអាចសិនចាំ50ជាងចិត្ត60អីចាំទៅបួសតាមក្រោយទៀតបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសរុបបដោយមកអ្វីដែលសំខាន់
ចំពោះការនិយាយរបស់ខ្ញុំមេរៀនមួយទៅមេរៀនមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យថាចិត្តបាទចិត្តយើងចង់សម្រេចធ្វើអីយើងធ្វើនឹងទៅអ្នកណាប្រមាថអ្នកណាមើងងាយជេរស្ដីអីយើងកុំខ្វល់អ្នកដទៃបាទគេថាការងារយើងមិនល្អការងារយើងមិនថ្លៃថ្នូរថោកទាបបាទយើងខំប្រឹងប្របាក់បែកញើសឡើងស្អិតទ្រូងហើយមួយថ្ងៃទាំងថ្ងៃទាំងយប់អាណាថាមិនថាទៅសំខាន់ចិត្តយើងចង់ធ្វើការហ្នឹងវាជាក្តីម្នងរបស់យើងហើយចិត្តយើងថាបើអញមិនធ្វើការហ្នឹងអញបានអីចាំប្រពន្ធកូនគ្រួសារម៉ែឪបងប្អូនអញអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅអត់ខុសទេចិត្តយើងសម្រេចតែបើសិនបើមានបញ្ហាដូចជាកើតសង្គ្រាមមានបញ្ហាបើបងប្អូនចិត្តមោះមុតហើយមិនបាច់ដកថយទេបងប្អូនបាទចាំបាច់ដកថយទៅអីទៀតតែគេមកដល់ផ្ទះហើយបាទចាំបាច់ដកថយស្អីទៀតគេម្នាក់យើងក៏ម្នាក់ដែរបាទវាមិនមែនតែហ៊ានមក1000នាក់យើងមិនអាចសម្រាប់បានម្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតទល់ហើយបាទរត់ទៅណាគាត់ណារត់ចេញពីផ្ទះគេបាញ់ងាប់បាត់ទៅហើយទឹកដល់ច្រមុះទៅហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តបងប្អូនមុខមុតហ៊ានតស៊ូដើម្បីជីវិតបងប្អូនអត់បើបងប្អូនហ៊ានតស៊ូដើម្បីជីវិតបងប្អូនយកចិត្តយកមកដាក់ខ្លួនបាទនិយាយរឿងចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្រាយពាក្យបាលីនិងសំស្ក្រឹតឲ្យបងប្អូនដែរបាទពាក្យតែចិត្តហ្នឹងមានន័យថាបើបាលីយើងហៅថាមុនចឹងមកឬក៏មโนបាទយើងហៅថាមុនឬក៏មโนតែពាក្យសំស្ក្រឹតយើងហៅថាហរតីបាទចិត្តហ្នឹងមានន័យថាហរតីយើងហ្នឹងហរតីគឺចិត្តយើងហ្នឹងចង់ពាក្យមโนហ្នឹងពាក្យមុននិងពាក្យមโนឬក៏ហរតីហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលចេញពីបាលីសំស្ក្រឹតហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងប្រើថាចិត្តបាទឥឡូវហ្នឹងយើងប្រើពាក្យហ្នឹងថាចិត្តអញ្ចឹងយើងប្រើថាអត់សុបាយក្នុងហរតីមានន័យថាអត់សុបាយក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងឯងបាទចុះហរតីគឺចិត្តអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ពាក្យមโนឬក៏យើងអានថាម៉ូនិងណូហ្នឹងណាយើងអានថាមโนពាក្យថាមโนហ្នឹងមិនបាទជាភាសាបាលីមโนបាទនេះតាម Google បងប្អូនខ្ញុំអានតាម Google មានន័យថាចិត្តគំនិតឬក៏មโนសញ្ចេតនាបាទចិត្តគំនិតឬក៏មโนសញ្ចេតនាភាសាបាលីអានេះគឺជាភាសារបស់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទបាទខ្ញុំចូលចិត្តអានវត្តដូចជាពាក្យសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងថៃគេមិនប្រើសាសនាថេរវាទគេប្រើមួយទៀតបាទយើងការយើងមានពីរដែរអាហ្នឹងណាបាទចង់មโนជាទម្រង់សាមញ្ញប្រើក្នុងប្រយោគនិងកពីធម៌ខ្មែរយើងហ្នឹងបាទហើយពាក្យម្នាក់បាទមណៈបាទមណៈយើងអានថាមโนក៏បានមណៈក៏បានជាទម្រង់ដើមបាទមុននឹងคล้ายជាវិភៈតិបាលីបាទមុនคล้ายជាពាក្យបាលីយើងអានថាមណៈចឹងមកចឹងពាក្យមโนនិងពាក្យមណៈហ្នឹងវាចេញពីគម្ពីរធម៌ខុសៗគ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងនិយាយអស់ហ្មងទៅតាមន័យវាន័យធម៌វាបាទសំដៅដល់ដួងចិត្តចង់មโนមានន័យចិត្តយើងនឹងឯងបាទសំដៅដល់ដួងចិត្តគំនិតយើងនឹងឯងចិត្តគំនិតវិញ្ញាណខាងក្នុងបាទខាងក្នុងខ្លួនយើងឯងអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពស់បាទគឺបងប្អូនមានមโนឬហៅថាមโนឬក៏មណៈហ្នឹងបាទនៅពេលដែលយើងតាំងចិត្តខ្ពស់អ្វីក៏វាមិនអាចប្រែប្រួលបានដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងឃើញថាវាជារបស់មិនពិតណាយើងឃើញខាងក្រៅវាជារបស់មិនពិតហើយយើងថាពិតបាទចិត្តយើងថាពិត
បើចិត្តយើងសម្រាប់តែពិតហើយគឺពិតកុំខ្វល់ហើយរបស់ខ្លះមើលពីក្រៅពិតតែចិត្តយើងថាដូចជាសង្ស័យថាវាមិនពិតបាច់សង្ស័យបើចិត្តយើងគិតថាមិនពិតគឺវាមិនពិតខ្ញុំនិយាយចឹងទៅឆាប់ចប់កុំឲ្យបងប្អូនយល់ច្រឡំដូចជាការអ្នកខ្លះសម័យឃើញដើរយប់ឃើញខ្មោចឃើញព្រាយឃើញបិសាចចឹងបើបងប្អូនគិតថាបើមโนយើងគិតថាចិត្តយើងគិតថាវាមិនពិតកុំតែខ្វល់តើដើរមកយប់ទល់ភ្លឺទេក៏គ្មានស្អីឡងដែរដោយសារតែចិត្តយើងណាចង់អ្វីវាសម្រាប់ទៅលើការតាំងចិត្តរបស់យើងទេព្រោះភ្នែកតិចយើងពេលខ្លះក៏យើងស្ដាប់ច្រឡំយល់នៃច្រឡំមើលច្រឡំវាមានត្រូវមានច្រឡំដែរ50គេមិនឲ្យយើងល្អពេកទេពាក្យថាមិនឲ្យល្អពេកហ្នឹងចង់និយាយថាយើងមិននិយាយថាខ្លួនយើងម្នាក់ទេយើងខ្លួនយើងគ្រឿងផ្សំច្រើនណាស់យើងអាចនិយាយថាម្នាក់ទេចង់មនុស្សម្នាក់ភាពស្អាតរបស់វាស្ថិតលើចិត្តដែររាងកាយរបស់យើងទោះបីយើងថែរក្សាប៉ុណ្ណាក៏វាមិនស្អាតដែរហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងនៅពេលដែលបងហូបឆ្អែតបងត្រូវការបន្ទោបងជូអាចមែនហើយសួរតែអាចហ្នឹងក៏អូបមែនបាទនៅពេលដែលបងផឹកទឹកបងឃ្លានទឹកក្រូចទឹកផឹកទឹកផ្លែឈើសួរតែពេលដែលបន្ទោបងទៅនោមក្លិនទឹកនោមបងក៏អូបមែនចង់រាងកាយយើងនេះមិនមែនសស្អាតទេមិនបាច់ថាថ្ងៃហ្នឹងហើយឆ្នាំក្រោយថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងតិចទៀតហ្នឹងយើងឈឺបត់ជើងឈឺនោមទៅហើយអញ្ចឹងស្អីក៏វាមានភាពអាក្រក់របស់វា 50% ដែរអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខ្លួនខ្ញុំផងហើយខ្លួនតួខ្លួនខ្ញុំទាំងអស់រាងកាយខ្ញុំទាំងអស់មានអីមានភ្នែកខ្ញុំថាភ្នែកខ្ញុំស្អាតមែនអត់ទេភ្នែកក៏វាមានអាចភ្នែកដែរបាទវាមិនអាចភ្នែកអត់ជួអាចទេភ្នែកក៏វាជាជួអាចភ្នែកដែរច្រមុះក៏វាមានអាចច្រមុះដែរតិចក៏វាមានអាចតិចដែរបាទកញ្ចក់ក៏វាមានអាចកញ្ចក់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជុំវិញខ្លួនយើងនេះវាមិនមែនស្អាតទេបាទតែបើយើងសម្អាតបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្្នឹងទៅដូចសក់យើងក៏មានកែដែរអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបាត់កែកុំឲ្យមានកែរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវប្រើសាប៊ូឬក៏ប្រើអីចឹងទៅបាទតែភាពស្រស់ស្អាតរបស់មនុស្សយើងវាស្ថិតនៅលើមโนនឹងឯងនៅលើចិត្តនៅលើហត្ថតីយើងរាប់សម្រាប់ចឹងទោះបីជាគេជះទឹកតង្កថោមកលើយើងក៏ដោយក៏យើងមានអារម្មណ៍បើហត្ថតីយើងមិនស្រូបយកក្លិនស្អុយហ្នឹងយើងអនុគ្រោះដល់គេក៏វាមិនជាស្អុយដែរវាមិនជាអាក្រក់ដែរហើយដល់ខ្ញុំនិយាយចឹងចុះអាចតិចអាចច្រមុះយើងយកមកហិតមើលយើងក៏អូបអត់អាចយើងអីហ្នឹងយើងយកមកហិតមើលក៏អូបអត់តែវាជារបស់យើងមែនអត់ហើយបងប្អូនឆ្លើយមើលតែវាជារបស់យើងអត់អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកដតីនិយាយប្រមាថមើលងាយយើងចេះទឹកតង្កថោបើយើងថាមโนយើងមโนចិត្តយើងអារម្មណ៍យើងវាជ្រះថ្លាយើងអាចទទួលយកបានអូខេវាមិនអាក្រក់អីទេព្រោះចិត្តយើងសស្អាតទោះបីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមាសបាទតែមាសគឺមាសហើយបងប្អូនតែមាសសុទ្ធវាមិនខ្លាចភ្លើងទេណាឯងចង់ដុតរំលាយមិនក៏ដោយបន្ទាប់ពីរលាយហើយខ្លាចជាមាសដែរចុះណាឯងមានហ្គាសប្រហែលអង្គុយដុតមាសហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងដុត3ឆ្នាំទៀតបាទថាហ្គាសអ្នកឯងដុតបាន3ម៉ោងអស់ឬក៏5ម៉ោងឬក៏3ខែ3ឆ្នាំអ្នកដុតអស់ហ្គាស300លានតោនទៀតក៏ខ្ញុំនៅតែមាសដដែលចឹងហើយអ្វីវាអាស្រ័យលើចិត្តយើងទេអញ្ចឹងចិត្តភាសាខ្មែរយើងប្រើទូទៅហើយពាក្យមโนគឺជាពាក្យប្រើនៅក្នុងភាសាបាលីហើយពាក្យសំស្ក្រឹតយើងហៅថាហត្ថតីតែចង់និយាយរឿងមโนបន្តិចដូចជាមโนគមវិជ្ជាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមโนគមវិជ្ជាវិជ្ជាដែលសិក្សាអំពីមโนចាំសិក្សាអំពីចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីក៏វាអាស្រ័យទៅលើចិត្តដែរមនុស្សម្នាក់វាអាស្រ័យទៅលើចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជេរប្រមាថមើលងាយអ្នកដតីវាយដំទាត់ធាក់អ្នកដតីសំបីតែតារាំណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងឡើងឡានដឹកអាហារណាដើម្បីពួនពីគេណាកុំឲ្យគេដឹងតែគាត់ទៅណាទៅណីបងប្អូនគិតមើលអាហ្នឹងហើយចុះអាហ្នឹងសុខសប្បាយមែនទេធ្វើប្រធានាធិបតីចឹងសុខសប្បាយមែនបើខ្ញុំមិនធ្វើមិនកើតទេទៅមិនកើតបងប្អូនខ្ញុំចង់មានសេរីភាពខ្ញុំចង់ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរហើរនិយាយពិភាក្សា
ស្វាគមន៍សុខសប្បាយសួស្តីបាទហើយខ្ញុំទៅចង់ជិះឡានដឹកអាហារពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអស់ពីជើងយន្តហោះឡើងជិះឡានដឹកអាហារអស់ពីឡានដឹកអាហារឡើងជិះយន្តហោះអញ្ចឹងណាសួរតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយដែរបងប្អូនចុះបើបងប្អូនធ្វើប្រធានាធិបតីវិញយុរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងសួរបងប្អូនចង់ធ្វើអត់អញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ធ្វើបងប្អូនកុំជេរប្រមាថមើលងាយអ្នកដតីទៅវាចប់ហើយតែចិត្តយើងស្អប់មโนយើងស្ងប់វាចប់បាត់ទៅហើយណាបាទតែយើងទៅខ្លាចអីការជេរប្រមាថអ្នកដតីចេះទឹកទាំងកថានឹងកថាដែរយើងនេះខ្លាចហើយយើងមានសតដែរឯងចង់ដុតអញប្រមាណ100តោនទៅក៏ដុតទៅមានហ្គាសដុតក៏ដុតទៅតែដុតឯងទៅអស់នៅតែមាសដដែលបាទតែប៉ុណ្្នឹងហើយចង់មโนគមវិជ្ជាដែលសិក្សាពីអីគេមโนគមបាទចិត្តវិជ្ជាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយពាក្យមួយទៀតបាទព្រោះពាក្យមโนនិងពាក្យមុនហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃភាសាបាលីមិនមែនសំស្ក្រឹតទេបងប្អូនសំស្ក្រឹតវាចូលពាក្យហរតីយើងប្រើពាក្យមុនវិញមុនពាក្យបាលីមុនហ្នឹងមានន័យថាចិត្តដូចជាមុនអាគមបាទអញ្ចឹងគេធ្វើមុនអាគមលើយើងចូលហ្នឹងដោយសារអីគេដោយសារតែយើងខ្សោយចិត្តនឹងឯងអាចចិត្តយើងគេនិយាយអីក៏ជឿគេនិយាយអីក៏តាមគេនិយាយអីក៏ភ័យគេឲ្យភ័យគេឲ្យគេនិយាយឲ្យយើងខ្លាចគេនិយាយឲ្យយើងហ៊ានក្លាហានអញ្ចឹងចិត្តយើងរីដូចចុងស្រល់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានគេដាក់មុនអាគមយើងចូលហ្នឹងដោយសារតែចិត្តកំណត់យើងរីដូចចុងស្រល់គេសន្លត់ក៏ខ្លាចបាទគេញុះញង់គេធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងគេធ្វើឲ្យយើងខ្សោយធ្វើអញ្ចឹងនៅតែខ្លួនឯងមិនបជាចិត្តខ្លួនឯងឲ្យមុខមុតឲ្យក្លាហានគាត់តែគេពេបជ្រាបថាឲ្យទៅលុតទឹកសម្រាប់ខ្លួនដែរងាប់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងងាប់មកអត់រស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំប៉ុណ្្នឹងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយអំពីចិត្តហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលាបាយសុខភាពល្អអរគ្នាអញ្ចឹង